நமஸ்தே மேடம், நமஸ்தே. இன்றைக்கி நம்ம பிரவீன் பூர்வா செகண்ட் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் பேப்பரில் 3 ஹெட்டிங்கில் இருக்கோம், 3 புக்கும். ஃபர்ஸ்ட் புக் काव्य के रूप, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, प्रवेश. काव्य के रूपலேருந்து 30 மார்க்ஸ். काव्य शास्त्र அதாவது ரஸ்சந்த் அலங்காரம் சொல்லுவாங்க. ரஸுக்கு 10 மார்க், அலங்காருக்கு 10 மார்க். रसचंद रस 10, चंद 10, अलंकार 10 मार्क्स. देन भाषा विज्ञान அது 15 மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டும், 5 மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு எழுதுகிற மாதிரி வரும். ஸோ 30 + 10 40 மார்க். ஸோ டோட்டலி 40 மார்க்ஸ். இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சார் கொடுத்து ரமணா पब्लिकेशन डे क्वेश्चन पेपर रेफर பண்ணுங்கள், ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம். साहित्य और विज्ञान, काव्य की परिभाषा, कहानी की परिभाषा एंड काव्य के विभिन्न रूप. साहित्य और विज्ञान. फर्स्ट साहित्य और विज्ञान. साहित्य ने कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है. कवि या लेखक अपने समय के प्रतिनिधि. कवि पोएट राइटर தன்னுடைய நேரத்தில் தன்னுடைய காலத்தில் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்காங்க. जिस प्रकार का मानसिक गद्य उसे मिलता है, எந்த விதமான मन எண்ணங்கள் கிடைக்குதோ उसी के अनुसार उसी की सृष्टि करते हैं. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களே புக் அவங்களுடைய படைப்புகள் இருக்கும். जिसको सब लोग अनुभव करते हैं, जिसको सब लोग कह नहीं सकते. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். सब लोग அனுபவம், நம்ம எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுவோம், ஆனால் நம்மளால் அது அப்படியே ஆசிட்டி சொல்ல முடியாது. பட் அதே இதை கவி போய்ட்டரோ ரைட்டரோ கரெக்டான முறையில் சொல்ல முடியும். சரிங்களா? இது சாகித்யம். काव्य की परिभाषाன்னு சொல்லுவாங்க. काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा, काव्य की आत्मा. शब्द और अर्थ को काव्य रस शरीर माना जाता है. शब्द और अर्थ को काव्य के शरीर और पोएट्री बॉडिया நம்ம நினைக்கிறோம். काव्य की आत्मा के संबंध में आचार्य में मतभेद है. இதை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய விதமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்துக்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும். आचार्य भरत मुनि और आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य का आत्मा माना. இவங்க ரெண்டு பேரும் காவியுடைய ஆத்மாவாக சொல்லியிருக்காங்க. दंडी और बामक ने वक्रोक्ति काव्य की आत्मा माना. दंडी और बामक இவங்க வந்து वक्रोक्ति அதுதான் ஆத்மாவாக சொல்லியிருக்காங்க. वामन ने रीति को काव्य का आत्मा माना है. आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वनि साउंड काव्य का आत्मा माना है. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ कहानी की அடுத்த हेडिंग பார்த்தீங்கன்னா कहानी. हिंदी में कहानी को हम अल्प आख्यायिका लघु कथा भी कहते हैं. एक वास्तव में भारत के पुरानी परंपरा की देन है, मगर विदेशी संस्कार लेकर आई है. प्राचीन काल में लंबी लंबी कहानी लिखी गई, उसी को 5 या 6 भागों में होते हैं. आजकल कहानी अक्सर छोटी हो गई, ये तो भी रोचकता बढ़ गई है. कहानी की परिभाषा सुनना. कहानी की एक सामान्य परिभाषा देना मुश्किल है. सामान्य परिभाषा कதைக்கு சொல்லி ஒரு சாதாரண டெஃபினேஷன் ரொம்ப डिफ़िकल्ट. इसलिए हम कुछ प्रतिनिधित्व परिभाषाएँ नीचे दे रहे. तो सिले एग्जाम्पल्स கொடுத்துருக்காங்க. कहानी में किसी घटना का वर्णन होना चाहिए, जिसे एक घटना घंटे पढ़ सके. किसी घटना का ஒரு நிகழ்ச்சியை वर्णन இருக்கணும். एक घंटे में जस्ट 1 hour हाफ hour படிக்க முடியணும். कहानी में केवल एक ही सूचना होनी चाहिए. कதை ஒரே இதில் தான் இருக்கும். कहानी बिल्कुल घुड़दौड़ के समान होती है, जिसमें प्रारंभ और अंत का अत्यधिक महत्व होता है. तो பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். कहानी लिखना रेल की पटरी पर चलने के समान. கதை எழுதுறது ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கில் நடக்கிற மாதிரி, அது நடக்கிற மாதிரி, கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் விழுந்துடும் அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? कहानी तत्व என்னென்னா कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली. இது மாதிரி மொத்தம் 7-6 பிரிவாக நம்ம பிரித்து எழுதலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரஸ்சந்த் அலங்கார் சொல்லுவாங்க. रसचंद अलंकार
करुण रस, शांत, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரஸ்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட்? रस छंद अलंकार. रस में रस चंद अलंकार सेकेंड पेपर सेकेंड बुक. रसुக்கு 10 மார்க், 4 கொடுத்து 2 எழுத சொல்லுவாங்க. 2 out of 4. சந்து அதே மாதிரி 10 மார்க், 2 out of 4. अलंकार 2 out of 4. रस की परिभाषा फर्स्ट ஏதோ ஒரு रस கேட்டாங்கன்னா நம்ம அதோடைய डेफिनेशन எழுதணும். रस का परिभाषा रसते इति रसम यानी जिसका स्वाद लिया जावे वह रस है. रस का रस से आनंद की प्राप्ति होती है. रस கிடைக்கனா நம்முடைய மகிழ்ச்சி கிடைக்குது. साहित्यिक रस मन को छू लेता. அது இலக்கியமாக இருந்தால் நம்முடைய மனசு அழகாக டச் பண்ணும். साहित्यिक रस का मतलब है काव्य सौंदर्य, काव्य स्वाद में काव्य आनंद. साहित्यिक रस का मतलब है काव्य सौंदर्य, काव्य स्वाद व काव्य आनंद. அப்படி அழகாக ரசிக்கிறோம், ஸ்வாத் சுவைக்கிறோம், அண்ட் காவிய ஆனந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சிருங்கார் ஃபர்ஸ்ட் மெயினாக வரும். கருண், शांत, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स. இது ரசா. சந்த अलंकार अनुप्रास अलंकार சொல்லுவாங்க. चंद में फर्स्ट चंद काव्य के मुख्य रूप 2 भेद होते हैं. काव्य के मुख्य रूप 2 भेद, टू डिफरेंट. पद्य गद्य. गेयता गति यति तुक ध्वनि साम्य मात्रा वर्ण आदि तत्व पद्य को एक प्रकार से बंधन में रखते हैं. यही बंधन छंद कहलाता है. बंधन को पद्य को छंद भी कहते हैं. प्रत्येक छंद में 4 या 6 चरण होते हैं. छंदों के भेद परिकला. छंदों के 3 भेद होते हैं. वर्णवृत, मात्रिक, उभयचन. वर्णवृत ने जिस छंद के चरणों में वर्णों की संख्या எந்த சந்தத்தில் லைனில் वर्ण எழுத்துக்களுடைய नंबर इक्वला रखो उसे वर्णवृत कहते हैं. मात्रिक जिस छंद के चरणों में मात्राओं की समानता होती, उसे मात्रिक छंद कहते हैं. उभय छंद जिस छंद में वर्णवृत और मात्रिक छंद दोनों की विशेषताएं हो उसे उभय छंद कहते हैं. ஸோ அந்த மாதிரி சந்து வரும்போதோ எந்த சந்து பார்த்து எழுதி அதோடைய சூத்திரா ஃபார்முலா இருக்கும். சூத்திரம் அந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு தான் நம்ம அது எக்ஸாம்பிள் எழுதி அதை பிரிக்கிறோம். சங்க லகு குருன்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம். லகுனா என்ன, குருனா என்ன? லகு மீன்ஸ் ஹர்ஷ்வ தீர்க்க வவல்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க. ஹர்ஷ்வ மீன்ஸ் ஷார்ட் வவல், தீர்க்க வவல் மீன் லாங் வவல். அ இ உ ரு, அ இ உ ரு இது ஷார்ட் வவல். ஹர்ஷ்வ आ ई ऊ ए आई ओ औ इज ए लॉन्ग ववल दीर्घ. ஸோ நம்ம அது மாதிரி இது எக்ஸாம்பிள் எழுதி அது மேலே லகு குரு மார்க் பண்ணணும். லகு மீன்ஸ் ஐ மாதிரி ஒரு சிம்பிள், குரு மீன்ஸ் எஸ் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். அது அழகாக அதை மாத்ராஸ் மார்க் பண்ணி எழுதணும். अलंकार அதே மாதிரி अलंकारலையும் இம்பார்ட்டன்ட் अनुप्रास, श्लीष, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार से 2 பிரிப்பாங்க. अलंकार को संस्कृत भाषा में अल्म कहते हैं. जो अलंकृत करी उसे अलंकार कहते हैं. अलंकृत நம்ம எப்படி அலங்காரம் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி மேக்கப் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி இது अलंकार சொல்ல. अपनी राय अलंकृत शैली में प्रवाह करने का शौक पढ़े लिखे लोगों में पाया जाता है. अपनी राय தங்களுடைய எண்ணங்களை அழகான ஸ்டைலில் எழுதி வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஸ்டைல் पढ़े लिखे लोगों में எல்லாம் எஜுகேட்டட் பீப்புள் கையில் இருக்காது. எப்படி அழகாக வெளிப்படுத்தணும்னு சொல்லி
இதை வந்து 3ஆக பிரிக்கிறாங்க. சப்த அலங்கார், அர்த்த அலங்கார், உபய அலங்கார் சொல்லி 3ஆக பிரிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அலங்காரில் பார்த்தீங்கன்னா அனுப்ராஸ், ஸ்லீஷ், பிராந்திமான், அபகுணத்தி. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை படிக்கலாம். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. எஸ்மா, ஆல்ரெடி நம்ம பிரவீன் உத்ரா செகண்ட் பேப்பர் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் ரோம் லெட்டர் 1, 2, 3, 4 பார்த்துட்டோம். ரோம் லெட்டர் சாகித்ய பார்த்துட்டோம். 2, 3, 4 அச்சந்த அலங்கார் அதை பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ ரோம் லெட்டர் 5 and 6 பாஷா விஞ்ஞான் பிரவேஷ். இந்த பாஷா விஞ்ஞான் பிரவேஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 15 மார்க் கொஸ்டின்ஸாக 4 கொடுப்பாங்க, 2 எழுதணும். 2 out of 4 2 கொஸ்டின் நம்ம எழுதணும். 15 மார்க். அது மினிமம் ஒரு 2 pages 2.5 pages எழுதுனா போதும். சரிங்களா? அடுத்து ரோம் லெட்டர் 6 பார்த்தீங்கன்னா இதே பாஷா விஞ்ஞான் பிரவேஷில் இருந்தால் ஷார்ட் நோட்ஸ் 4 கொடுப்பாங்க, அதில் 2 எழுதணும். 5 மார்க். 2 out of 4 5 மார்க்ஸ். ஸோ நம்ம மெயினாக கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்களோ என்ன நல்லா தெரியுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு எது ஈஸியாக இருக்கும் அதை டிக் போடுங்க. அழகாக நீட்டாக எழுதுங்க. நீட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு மார்க் அதிகமாகவும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கு, செகண்ட் வீடியோ ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.